Hi everyone, welcome back to our channel A Square Maths Academy. So today we'll discuss about most important long answer questions of De Mor's theorem. So first problem is nothing but if n is an integer, then show that 1 plus I whole power of 2n plus 1 plus I whole power of 2n plus 1 minus I whole power of 2n that equals to 2 power of n plus 1 into cos n pi by 2 and prove. So this is most important problem, and now let us start the problem. Before starting the problem, I request you all, please subscribe to our channel A Square Maths Academy. Okay. So now let us start. So now we take here LHS 1 plus I whole power of 2n plus 1 minus I whole power of 2n. We take here LHS. Okay. So in LHS 1 plus I whole power of 2n plus 1 minus I whole power of 2n is there. So we can write here polar form of 1 plus I whole power of 2n. So ఇలా ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే మనం కామన్గా స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ తోని మల్టిప్లై చేయాలి, డివైడ్ చేయాలి. అంటే ఏ ప్లస్ ఐబి ఫామ్లో ఉన్నప్పుడు. సో ఇది ఏ ప్లస్ ఐబి అంటే ఏ ఈక్వల్స్ టు 1 బి ఈక్వల్స్ టు 1 కాబట్టి ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ఏమవుతుంది 1 స్క్వేర్ ప్లస్ 1 స్క్వేర్ రూట్ 2 అవుతుంది. రూట్ 2 తోని మల్టిప్లై చేయాలి, డివైడ్ చేయాలన్నమాట. ఓకే. సో నౌ వాట్ వి గెట్ హియర్ root 2 of 1 by root 2 plus I into 1 by root 2 we get here. Okay na? root 2 తో మల్టిప్లై చేసినాం, డివైడ్ చేసినాం. సేమ్ ఇయర్ ఆల్సో, ఎందుకంటే ఇక్కడ 1 మైనస్ ఐ ఉంది కాబట్టి ఏ ఈక్వల్స్ టు 1 బి ఈక్వల్స్ టు -1 అయినా కానీ హోల్ పవర్ ఆఫ్ 2 ఉంది కాబట్టి మళ్ళీ రూట్ 2 అవుతుంది. రూట్ 2 ఆఫ్ 1 by root 2 మైనస్ I into 1 by root 2 we get here. Whole power of 2n as it is. Okay. So now that equals to root 2. Root 2 can written also 2 power of 1 by 2. Whole power of 2n is there. Whole power of 2n we read now. So then after this can written also cos theta plus I sin theta form రాయాలమ్మా. cos theta plus I sin theta form రాయాలంటే ఇక్కడ రియల్ పార్ట్, ఇది ఇమాజినరీ పార్ట్. ఇమాజినరీ పార్ట్ ఎప్పుడు కూడా సైన్లో ఉండాలి, రియల్ పార్ట్ ఎప్పుడు కూడా కాస్లో ఉండాలి. అప్పుడు ఇది రెండు ఈక్వల్గా రాయాలంటే కాస్ 45కి ఈక్వల్ అవుతుంది, ఇది ప్లస్ ఐ సైన్ 45కి ఈక్వల్ అవుతుంది. ఎందుకంటే సైన్ 45 వాల్యూ 1, కాస్ 45 కూడా 1 కాబట్టి 1 by root 2, సారీ కాస్ 45 1 by root 2, సైన్ 45 1 by root 2. హోల్ పవర్ 2n యాజ్ ఇట్ ఈస్ ప్లస్ అగైన్ 2 కెన్ రిటర్న్ ఆల్సో 2 power of 1 by 2 హోల్ పవర్ ఆఫ్ 2n. హోల్ పవర్ 2n ఉంది కాబట్టి same here also cos 45 minus I sin 45 right now. Okay. So then after 2 get cancelled, 2 power of n we get here. Okay na? Now cos theta plus I sin theta whole power of n ఉంది కాబట్టి దీన్ని మనం రాయొచ్చు cos pi by 4 రాయొచ్చు కదమ్మా, ప్లస్ I sin pi by 4 అని కూడా రాయొచ్చు. హోల్ పవర్ ఆఫ్ 2n ఉంది ప్లస్ 2 power of 2 to get cancelled, 2 power of n again cos pi by 4 whole power 2n ఉంది ఇక్కడ మైనస్ I sin pi by 4 whole power of 2n. Okay. So now 2 power of n into cos theta plus I sin theta whole power of De Mor's theorem ఏం చెప్తా అంటే cos theta plus I sin theta whole power of n can written also en ముందు రాసుకోవచ్చాము. ఎట్లా అంటే cos n theta అవుతుంది, థీటాకు ముందు, ప్లస్ I sin n theta ఇలా రాయాలమ్మా. ఇది De Mor's theorem. ఓకే రైట్. నౌ వీ కెన్ సబ్స్టిట్యూట్, దట్ ఈస్ cos 2n pi by 4 we get here, apply that is plus I sin 2n pi by 4 plus 2 power of n as it is cos 2n pi by 4 minus I sin 2n pi by 4. Okay. So now 2 power of n take common amma. అంతలోపు దీన్ని క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు. 2 1 2 2 1 2 1 2 2 power of n ఉంది, 2 power of n ఉంది, 2 power of n కామన్ ఇస్తే cos n pi by 2 plus
I sin n pi by 2 ప్లస్ ఇది ఆల్రెడీ కామన్ తీసినాం కాబట్టి cos n pi by 2 we get here minus I sin n pi by 2 we get here. Okay, right now minus I sin n pi by 2 plus I sin n pi by 2 cancel అయిపోతుంది. సో 2 power of n as it is, cos n pi by 2 cos n pi by 2 2 cos n pi by 2 we get here 2 times ఉంది కాబట్టి. సో 2 power of n ఉంది, 2 power of 1 ఉంది. ఇక్కడ ఏమైతే అప్పుడు అది 2 power of n plus 1 into cos n pi by 2 we get here. This is nothing but RHS. Okay, సో ఇలా సింప్లిఫికేషన్ చేయాలమ్మా. సో సిమిలర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే show that 1 plus I whole power of n plus 1 minus I whole power of n equals to 2 power of n plus 2 by 2 into cos n pi by 4. ఇక్కడ whole power of n 2n బదులు n ఉంది. ఇక్కడ అప్పుడు 2n బదులు n సబ్స్టిట్యూట్ అంతే. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే n by 2 plus 1 అవుతుంది. అంటే n by 2 plus 1 ఏమవుతుంది, n plus 2 by 2 అవుతుంది. ఓకేనా, n by 2 by 2 అంటే n pi by 4 అవుతుంది. ఓకేనా, సో కాబట్టి సిమిలర్ ఆన్సర్ వస్తుంది. కాకపోతే ఇక్కడ 2n ఉన్నప్పుడు n ఉంది. ఇక్కడ 2n ఉన్నప్పుడు n వచ్చింది, n ఉన్నప్పుడు n by 2 వస్తుంది ఇక్కడ. ఓకేనా, సిమిలర్ ప్రాబ్లం, సిమిలారిటీస్ ఉంటాయి. సో అది కూడా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం. సో ట్రై దిస్. సో నెక్స్ట్ వన్ 1 plus cos theta plus I sin theta whole power of n plus 1 plus cos theta minus I sin theta whole power of n equals to 2 power of n plus 1 into cos power of n theta by 2 cos of n theta by 2 ఇలా అమ్మా. సో ఇలా ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలంటే, సో అగైన్ LHS we take here. సో ఇక్కడ మనకు ట్రిగనమెట్రీకి రేషియోస్ అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మేషన్స్ అని ఫస్ట్ ఇయర్లో ఉంటాయి. ఆ ఫార్ములా బేస్ చేసుకొని వీటిని సింప్లిఫై చేస్తాం. ఎలా అంటే 1 plus cos theta అంటే ఏం రాయొచ్చు అంటే 2 cos square theta by 2 ప్లస్ I sin theta అంటే ఏం రాయొచ్చు అంటే sin theta అంటే 2 sin theta by 2 cos theta by 2 రాయొచ్చమ్మా. హోల్ పవర్ ఆఫ్ n ఇక్కడ రాసినాం. సేమ్ సిమిలర్గా ఏముంది ఇంకోటి ప్లస్ ఇది మళ్ళీ 2 cos square theta by 2 మైనస్ I sin theta అంటే ఏం రాయొచ్చు 2 sin theta by 2 cos theta by 2 హోల్ పవర్ ఆఫ్ n యాజ్ ఇట్ ఈజ్ అమ్మా. సో ఇలా సింప్లిఫై చేయాలి. చేసిన తర్వాత ఏమొస్తుంది మనకి, దట్ ఈక్వల్స్ టు ఈ రెంట్లోకి వెళ్ళి కామన్ తీయాల్సింది ఏంటంటే 2 cos square theta by 2 ఉంది, ఇందులో కూడా 2 cos theta by 2 ఉంది. కాబట్టి 2 cos theta by 2 హోల్ పవర్ ఆఫ్ ఎన్ని కామన్ తీస్తే సో రిమైనింగ్ ఏముంటుంది cos theta by 2 ఉంటుంది ప్లస్ I sin theta by 2 ఉంటుంది. హోల్ పవర్ ఆఫ్ n యాజ్ ఇట్ ఈజ్. సేమ్ సిమిలర్గా సెకండ్ దానిలో కూడా సేమ్ 2 cos theta by 2 తీయాలి కామన్. ఏమొస్తే మళ్ళీ హోల్ పవర్ ఆఫ్ n బయటకు వస్తుంది, cos theta by 2 ప్లస్ I sin theta by 2 హోల్ పవర్ ఆఫ్ n ఉంటుంది. ఓకేనా, రైట్. సో నౌ వీ కెన్ సింప్లిఫై దిస్ ఈస్ 2 cos theta by 2 హోల్ పవర్ ఆఫ్ n అంటే 2 పవర్ ఆఫ్ n cos పవర్ n theta by 2 వి గెట్ హియర్. ఓకేనా, పవర్లోకి వస్తుంది, ఇక్కడ పవర్లో ఉంది కాబట్టి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ cos theta ప్లస్ I sin theta హోల్ పవర్ ఆఫ్ n ఉంది. ఎంత మనం డిమోస్ థియరం అప్లై చేసినట్టు cos n theta by 2 ప్లస్ I sin n theta by 2 వస్తాము. ప్లస్ సేమ్ ఇయర్ ఆల్సో 2 పవర్ ఆఫ్ n cos పవర్ ఆఫ్ n theta by 2 ఇంటూ cos n theta by 2 ప్లస్ I sin n theta by 2. సారీ మైనస్, ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కదా, మైనస్ వస్తుంది. n theta by 2. ఓకే, సో నౌ 2 పవర్ ఆఫ్ n cos పవర్ ఆఫ్ n theta by 2 పవర్ ఆఫ్ n cos పవర్ ఆఫ్ n theta by 2 ఉంది రెండింటిలో. సో రెండింటిలో కామన్ తీస్తే 2 పవర్ ఆఫ్ n ఇంటూ cos పవర్ ఆఫ్ n theta by 2 ఆఫ్ cos n theta by 2 ప్లస్ I sin n theta by 2 ఉంటుంది. ఇక్కడ సేమ్ మళ్ళీ cos n theta by 2 మైనస్ I sin n theta by 2. సో మళ్ళీ మైనస్ ప్లస్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సో సిమిలర్గా 2 పవర్ ఆఫ్ n cos పవర్ ఆఫ్ n theta by 2 ఇంటూ ఈ రెంట్లో ఏమున్నాయి, రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి 2 cos n theta by 2 cos n theta by 2 ప్లస్ cos n theta by 2 2 cos n theta by 2 రాయొచ్చు.
సో దట్ ఈక్వల్స్ టు your 2 power of n ఉంది, 2 power of 1 ఉంది, and 2 power of n plus 1 into cos power of n theta by 2 into cos n theta by 2. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ RHS అమ్మా. ఇలా సిమిలర్ ప్రాబ్లమ్స్ అమ్మ, ఇవన్నీ కూడా 3 ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. 3 ప్రాబ్లమ్స్ సిమిలర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇవి. అండ్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం, if alpha comma beta are the roots of equation x square minus 2x plus 4 equals 0, then show that alpha power n plus beta power of n equals to power of n plus 1 into cos n pi by 3. సో ఇంతకుముందు ప్రాబ్లమ్స్లో కూడా మనకు RHSలో సిమిలర్గా ఇలాంటి ఆన్సర్స్ ఉన్నాయి. కాకపోతే ఇక్కడ ఆల్ఫా బీటా లాంటి ఒక స్క్వేర్ రూట్కి క్వాడ్రిక్ ఈక్వేషన్కి రూట్స్ అని ఇచ్చింది. సో క్వాడ్రిక్ ఈక్వేషన్ రూట్స్ అంటే 2 రూట్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి క్వాడ్రిక్ ఈక్వేషన్కి. సో ఆ రూట్స్ అనేవి ఆల్ఫా బీటా అయితే ఆల్ఫా పవర్ ఆఫ్ ఎన్ ప్లస్ బీటా పవర్ ఆఫ్ ఎన్. సో ఆల్ఫా ఈక్వల్స్ టు మనకు బీటా ఈక్వల్స్ టు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలమ్మా. సో ఆల్ఫా బీటా ఎలా వస్తాయంటే, సో లెట్ ఆల్ఫా కామా బీటా బి ది రూట్స్ ఆఫ్ x square minus 2x plus 4 equals to 0 నమ్మా. సో వీటికి రూట్స్ అయితే మనకు దీని క్వాడ్రిక్ ఈక్వేషన్ కాబట్టి a ఈక్వల్స్ టు 1, b ఈక్వల్స్ టు -2, c ఈక్వల్స్ టు 4 అమ్మా. సో ఎక్స్ వాల్యూస్ ఎలా వస్తాయంటే -b ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ b స్క్వేర్ మైనస్ 4ac బై 2a. ఇవి రూట్స్. అంటే ప్లస్ ఒకసారి తీసుకున్నప్పుడు ఆల్ఫా తీసుకోవాలి, మైనస్ ఉన్నప్పుడు బీటా వేసుకోవాలి. సో వాటిని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే -2 అంటే +2 అవుతుంది, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అండ్ రూట్ ఆఫ్ 2 స్క్వేర్ అంటే 4 అవుతుంది, -4 ఇంటూ 1 ఇంటూ c అంటే 4, ఓకే, బై 2a. సో x ఈక్వల్స్ వి గెట్ హియర్ 2 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ 4 మైనస్ 4 ఇంటూ 4 అంటే 16 అవుతుంది, బై 2a. 2a అంటే 1 కదమ్మా, 1 అంటే 2 ఇంటూ 1 2. సో 2 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ -12 by 2 we get here, okay. So -12 can it also 2 plus or minus root 12 into I. స్క్వేర్ రూట్లో మైనస్ ఉందంటే అది స్క్వేర్ రూట్లో మైనస్ ఉందంటే క్వాడ్రిక్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది కదా. సో కాబట్టి ఆ మైనస్ ఇస్తే అయ్యే రాస్తాము. సో నౌ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 12 can it also 4 into 3 అని రాయొచ్చు, అంటే 2 root 3 అవుతుంది. క్లియర్. సో x ఈక్వల్స్ టు 2 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 2 root 3 I బై 2. సో దట్ ఈక్వల్స్ టు 2 టేక్ కామన్, వాట్ వి గెట్ హియర్ 1 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ root 3 I వి గెట్ హియర్ 1 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ root 3 I, ఓకే. సో 1 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ root 3 I ఆర్ ది రూట్స్ అమ్మ. అంటే ఏంటి, ఆల్ఫా ఈక్వల్స్ టు 1 ప్లస్ root 3 I ఒకటి, బీటా ఈక్వల్స్ టు 1 minus root 3 I. These are the roots అమ్మా. సో నౌ ఆల్ఫా వాల్యూ వచ్చింది, బీటా వాల్యూ వచ్చింది అమ్మా. ఇప్పుడు ఏమంటే ఆల్ఫా పవర్ ఆఫ్ n ప్లస్ బీటా పవర్ ఆఫ్ n ఇది తీసుకోవాలి. అంటే ఏంది, ఆల్ఫా అంటే ఏంది 1 ప్లస్ root 3 I హోల్ పవర్ ఆఫ్ n, 1 మైనస్ root 3 I హోల్ పవర్ ఆఫ్ n. సో సేమ్ సిమిలర్గా ఇంతకుముందు మన ప్రాబ్లమ్స్ ఇలా అవుతున్నాయి, 1 ప్లస్ I హోల్ పవర్ ఆఫ్ n 1 మైనస్ I హోల్ పవర్ ఆఫ్ n ఫామ్కి వచ్చేసింది. కాకపోతే a ఈక్వల్స్ టు 1 ఉంది, b ఈక్వల్స్ టు root 3 ఉందమ్మా. అంటే ఏంది, అండర్ రూట్ ఆఫ్ a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ ఏమవుతుంది, అండర్ రూట్ ఆఫ్ a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ అంటే రూట్ ఆఫ్ a స్క్వేర్ అంటే 1 స్క్వేర్ అవుతుంది, b స్క్వేర్ అంటే root 3 హోల్ స్క్వేర్ అంటే ఏమవుతుంది 1 ప్లస్ 3 అవుతుంది, అంటే root 4 దట్ ఈక్వల్స్ టు 2. అంటే 2తో మల్టిప్లై చేయాలి, డివైడ్ చేయాలి. సో నౌ 2 ఇంటూ 1 బై 2 ప్లస్ root 3 బై 2 I హోల్ పవర్ ఆఫ్ n యాజ్ ఇట్ ఈస్. సో ఇలా రాయాలి, 2 ఇంటూ 1 బై 2 మైనస్ root 3 బై 2 I హోల్ పవర్ ఆఫ్ n, ఓకేనా. సేమ్ నెక్స్ట్ మళ్ళీ సేమ్ అది కాస్ట్ ప్లస్ ఐసైన్ ఇట్లా ఫామ్లోకి మార్చేసి సిమిలర్గా మనం డిమోర్స్ థియరమ్ అప్లై చేయాలి, ఓకే. సో 2 పవర్ ఆఫ్ n, 2 పవర్ ఆఫ్ n యాజ్ ఇట్ ఈస్. ఇది కాస్ట్లో రాయాలి, సైన్లో రాయాలి, ఎందుకంటే ఇది రియల్ పార్ట్, ఇది ఇమాజినరీ పార్ట్ కాబట్టి. కాస్ట్లో ఏ వాల్యూకి ఈక్వల్ అవుతుంది, కాస్ 60కి ఈక్వల్ అవుతుంది, అంటే π/3 ప్లస్ ఇది దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది, I sin 60కి ఈక్వల్ అవుతుంది, అంటే π/3.
whole power of n as it is plus 2 power of n as it is same cos pi by 3 minus I sin pi by 3 whole power of n as it is అమ్మ. సో 2 power of n కామన్ తీస్తే 2 power of n as it is దీన్ని మనం ఏంటి డిమోస్ థీరం అప్లై చేస్తే cos n pi by 3 ప్లస్ I sin n pi by 3 ప్లస్ 2 power of n as it is cos n pi by 3 minus I sin n pi by 3. Okay, so now take common 2 power of n. So what we get 2 power of n? Cos n pi by 3 plus I sin n pi by 3 plus cos n pi by 3 minus I sin n pi by 3. Okay, minus plus cancel మళ్ళీ. So 2 power of n into 2 cos n pi by 3 we get here. So nothing but 2 power of n plus 1 into cos n pi by 3 we get here. This is the answer, RHS. Clear?